Good morning, dear student. Today we are going to start with the syllabus of Unit 2 from the subject of Pharmaceutical Manufacturing Technology for first year MPharm student of second semester related to the stream of Quality Assurance. So student, as I told you, we are going to start with the syllabus of Unit 2 from our syllabus of Pharmaceutical Manufacturing Technology. The first point which I am going to start here, that is aseptic process technology. Aseptic process technology, from the terminology only, try to understand what we have to study here. Aseptic process टेक्नॉलॉजी या नावावरनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की आपल्याला इथे काय शिकून घ्यायचं आहे. ऑल दोज प्रोसेसेस विच वी आर गोइंग टू कॅरीड आउट अंडर द असेप्टिक कंडिशन, त्या सर्व फार्मास्युटिकल प्रोसेसेस ज्या आपल्याला असेप्टिक कंडिशनमध्ये अकम्प्लिश कराव्या लागतात, असेप्टिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून किंवा असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ज्या फार्मास्युटिकल युनिट ऑपरेशन्स आपल्याला परफॉर्म करावे लागतात, त्या सर्व युनिट ऑपरेशन्स बद्दल आपण इथे शिकणार आहोत. आणि त्याच टेक्नॉलॉजीला इथे म्हटलं गेलंय असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी. बेसिकली स्टुडंट, असेप्टिक हा शब्द जर आपण ऐकलं तर हे शब्द ऐकल्यानंतर आपल्याला डोक्यात सर्वात पहिला जो कन्सेप्ट तयार होतो तो म्हणजे स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. कारण हे तुम्हाला व्यवस्थितपणे माहिती आहे दॅट स्टराईल प्रोडक्ट्स आर बेसिकली गेट मॅन्युफॅक्चर्ड अंडर द स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशन. जे स्टराईल प्रोडक्ट असतात ते स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशनमध्ये मॅन्युफॅक्चर्ड केले जातात. त्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरली जाते त्या टेक्नॉलॉजीला म्हटलं गेलं आहे असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी. तर तुमच्या लक्षात येत असेल या पर्टिक्युलर हेडिंगच्या आधारे तुमच्या लक्षात येत असेल की असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी इथे आपण काय शिकणार आहोत. वी आर गोइंग टू स्टडी द different types of and the processes, different types of and the unit operations which we are going to carried out, which we are going to accomplish with an intention of manufacturing the aseptic products, with an intention of manufacturing of sterile products. So that thing actually I want to explain you student, that is aseptic process technology. Okay, now the introductory slide is there, definition is there, and that definition I'm going to explain you about aseptic process technology. First point, the production of sterile drug product by bringing together the various components like product, container and closure, which have been subjected to the different sterilization methods separately, and then they are assembled in an extremely high quality environment by a skilled person using the right tool. Try to understand what is meant by the aseptic process technology. It is a technology of producing the sterile drug product. कुठली टेक्नॉलॉजी आहे ही? This is the technology which we are using for producing the sterile drug product. पहिलं पॉइंट लक्षात घ्या. The production of sterile drug product by bringing together the various components such as product, container and closures which has been subjected to the different sterilization methods separately. म्हणजे हे जे कंपोनंट्स आहेत ना, प्रोडक्ट, कंटेनर अँड क्लोजर, यांचं सर्वांचं स्टरलायझेशन केलं जातं बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द डिफरंट मेथड्स ऑफ स्टरलायझेशन, अँड द स्टरलायझेशन इज कॅरिड आउट सेपरेटली, अँड देन ऑल दिस कंपोनंट, हे जेवढेही कंपोनंट आहे म्हणजे प्रोडक्ट, कंटेनर अँड क्लोजर्स, दे आर असेंबल्ड टुगेदर इन अ high quality environment by a skilled person and by making a use of and the right tool. That particular process, that particular technology is called as aseptic process technology. तुमच्या लक्षात येत असेल डेफिनेशन मध्ये मला काय सांगायचं आहे. ही अशी टेक्नॉलॉजी आहे जी बेसिकली स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी आपण वापरतो. या टेक्नॉलॉजीमध्ये स्टराईल प्रोडक्टसाठी लागणारे जे वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्ट, कंटेनर अँड क्लोजर, यांचं सेपरेटली स्टरलायझेशन केलं जातं. सेपरेटली स्टरलायझेशन केल्यानंतर हे तीन कंपोनंट जे आहेत, प्रोडक्ट, कंटेनर आणि क्लोजर, यांना एकत्रित असेंबल केलं जातं. अँड दॅट असेंबलेशन इज कॅरीड आउट अंडर द हाय quality environment by a skilled person and by making a use of right tool, that is called as aseptic process technology. Understand student? Dusra point, after sterilization of components they are required to expose to a controlled conditions. However, this will avoid the contamination of product. एकदा हे स्टराईल फॉर्म्युलेशन मधले जे वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत यांचं स्टरलायझेशन झाल्यानंतर, आता स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना तीन वेगवेगळे कंपोनंट मी इथे या स्लाइडवर दाखवलेले आहेत, प्रोडक्ट, कंटेनर आणि क्लोजर. या तिघ कंपोनंटचं वेगवेगळं स्टरलायझेशन केलं जाईल आणि वेगवेगळं स्टरलायझेशन झाल्यानंतर यांना कुठे एक्सपोज केलं जात आहे? All these sterile components, they are exposed to the controlled conditions. However, this will avoid the contamination of product. तिसरं पॉइंट,
Thus, to avoid this contamination, it is essential to produce the sterile product in the aseptic processing. आणि या प्रकाराचं कंटॅमिनेशन अवॉइड करण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचं आहे आपल्यासाठी दॅट वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर दिस स्टराईल प्रोडक्ट इन अ aseptic process technology. We have to manufacture this particular sterile product in a aseptic process technology. म्हणजे स्टुडंट असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी या टेक्नॉलॉजीचा सर्वात मोठा फायदा काय होतोय की असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी या टेक्निकने किंवा या टेक्नॉलॉजीने वी आर एबल टू मॅन्युफॅक्चर द स्टराईल प्रोडक्ट विथ अ मिनिमम ऑफ कंटॅमिनेशन विथ अ minimum of microbial load. Understand, student? Moving on toward the next slide. Now, student, this is the flow chart of aseptic process technology. हा तुमच्या समोर या स्क्रीनवर एक मॅन्युफॅक्चरिंग फ्लो चार्ट मी शो करतोय. दिस इज द मॅन्युफॅक्चरिंग फ्लो चार्ट ऑफ असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी. ओके स्टुडंट, जस्ट अ मिनिट. Sorry for disturbance, student. Now here in front of you on the screen, one flowchart is there, that is the manufacturing flowchart of aseptic process technology. Aseptic process technologyचा वापर करून जेव्हा आपण एखादं स्टराईल प्रोडक्ट तयार करत असतो तर त्यावेळेस जो मॅन्युफॅक्चरिंग फ्लोचार्ट आहे तो मॅन्युफॅक्चरिंग फ्लोचार्ट इथे मी शो केलेला आहे. ओके, हॅव अ लुक ओव्हर दिस फ्लोचार्ट, स्टुडंट. Once again, sorry for disturbance. Now, student, here is the flow chart in front of you. This is the manufacturing flow chart of aseptic process technology. या फ्लो चार्टला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. जे आपण स्टराईल प्रोडक्ट बनवणार आहोत त्याच्यासाठी जे लागणारे इंग्रेडियंट्स आहे दॅट इंग्रेडियंट्स दे आर फर्स्टली सब्जेक्टेड फॉर कंपाऊंडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. हे इंग्रेडियंट्सचा वापर करतोय आपण फॉर कंपाऊंडिंग ऑफ प्रोडक्ट. ओके, त्याच वेळेस जे इक्विपमेंट आणि कंटेनर क्लोजर्स लागणार आहेत दॅट इक्विपमेंट अँड कंटेनर क्लोजर्स दे आर सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लिनिंग. त्यांचं क्लिनिंग होत आहे आणि इंग्रेडियंट्स आपण मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये आणतोय फॉर कंपाऊंडिंग. ओके, आता इक्विपमेंट अँड कंटेनर क्लोजर यांचं क्लिनिंग झाल्यानंतर दे आर सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. म्हणजे इक्विपमेंटचं आणि कंटेनर क्लोजरचं सुद्धा स्टरलायझेशन केलं जात आहे. ओके, देन आफ्टर स्टरलायझेशन द इक्विपमेंट इज सब्जेक्टेड इन टू द कंपाऊंडिंग एरिया. जो इक्विपमेंट आहे क्लिनिंग एरियामध्ये गेला, क्लिनिंग एरियामधनं स्टरलायझेशन प्रोसेससाठी गेला, स्टरलायझेशन प्रोसेस पासनं तो इक्विपमेंट कुठे चाललाय कंपाऊंडिंग ऑफ प्रोडक्ट. त्या इक्विपमेंटचा वापर करून आपण सॉरी त्या इक्विपमेंटचा वापर करून आपण प्रोडक्टला कंपाऊंड करूया. दॅट प्रोडक्ट विल बी स्टार्टेड फॉर द कंपाऊंडिंग. ओके, नाउ द कंपाऊंडेड प्रोडक्ट इफ सपोज इट इज अ लिक्विड प्रोडक्ट देन फिल्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन विल बी टेक प्लेस. त्यांचं फिल्ट्रेशन केलं जाईल. फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर दॅट
फिल्टर्ड प्रोडक्ट इट विल बी सब्जेक्टेड फॉर फिलिंग अँड सिलिंग. आता जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट आपण तयार करून घेतलाय किंवा जो आपला फायनल स्टराईल प्रोडक्ट तयार झालाय दॅट वॉज सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अँड सिलिंग. फिलिंग अँड सिलिंग कशात केली जाणार आहे? कंटेनर अँड क्लोजर मधनं. कशात केली जाणार आहे? कंटेनर अँड क्लोजर मध्ये फिलिंग केली जाणार आहे. आता हे कंटेनर क्लोजर कुठून आलेत? कंटेनर क्लोजर आधी क्लिनिंग एरियामध्ये गेले, तिथे त्यांच्यावर क्लिनिंग झाली. क्लिनिंग झाल्यानंतर ते स्टरलाइज झाले. आता स्टरलाइज झालेले कंटेनर क्लोजर्स कशासाठी वापरतोय आपण? फॉर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अँड सिलिंग. येते लक्षात? वन्स our compounded product has been get filled in the containers, it was get sealed by making a use of and the closures, then this container it was subjected for the process of packaging and labeling. Packaging labeling झाल्यानंतर it was subjected into the storage area, and from storage area it was subjected into the quarantine area. So student, basically you are getting this particular idea about the manufacturing flowchart of aseptic process technology. इथे काय काय होतंय तुम्ही लक्ष द्या. इंग्रेडियंट्स घेतले, त्या इंग्रेडियंट्सपासनं आपण आपला प्रोडक्ट कंपाऊंड करून घेतला. कंपाऊंड झालेला प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्ममध्ये असेल तर त्याच्यावर आपण स्टरलायझेशन करतोय. दॅट स्टरलायझेशन इज कॅरीड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. त्याचं फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर तो जो फिल्टर प्रोडक्ट आहे तो फिल्टर प्रोडक्ट आपण फिल करतोय. फिल कशामध्ये करतोय? दॅट प्रोडक्ट इज गेट फिल्ड इन अ स्टराईल कंटेनर्स. तुम्हाला स्टराईल कंटेनर कुठनं भेटतील? इथे बघा. कंटेनर अँड क्लोजर्स त्यांच्यावर क्लिनिंग झाली. क्लिनिंग झाल्यानंतर स्टरलायझेशन झालं. स्टरलायझेशन झाल्यानंतर आता या कंटेनर क्लोजरला आपण काय म्हणू? स्टराईल कंटेनर्स अँड क्लोजर. आता या स्टराईल कंटेनर अँड क्लोजरचा वापर करून आपण आपला कंपाऊंड झालेला जो फिनिश प्रोडक्ट आहे त्याला फिल करू कंटेनरमध्ये आणि त्याला सील करू बाय मेकिंग अ यूज ऑफ क्लोजर्स. Filling sealing झाल्यानंतर it was subjected for packaging and labeling, then it was subjected into the storage area, and finally it is ready to dispatch, and that's why it was subjected in a quarantine area. Understand student? So this is the second slide which I am representing here, and this slide it was basically giving the idea about manufacturing flowchart of aseptic process technology. Moving on toward the next slide student. Manufacturing process of sterile product by aseptic process technology. Now this was the process which we have to study in a detail. ही एक प्रोसेस आहे जी आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करून घ्यायची आहे. दिस इज द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ व्हॉट? मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट, अँड दिस मॅन्युफॅक्चरिंग इज कॅरीड आउट बाय विच टेक्नॉलॉजी? बाय असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. हेडिंग त्या प्रकारेच दिलेली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट बाय युझिंग व्हॉट? बाय युझिंग aseptic process technology. Understand? Now here the theory is there in front of you in this particular slide. The following steps are involved in the processing of sterile product. First step is cleaning of container, closer and equipment. Basically, clean the container, closers and the equipment with the detergents and get washed with the water, which is again followed by the distilled water, and finally it was rinsed out with the WFI, that is water for injection. कंटेनर, क्लोजर आणि इक्विपमेंटचं क्लिनिंग कुठल्या प्रकारे केलं जात आहे ती प्रोसिजर मी इथे तुम्हाला सांगतोय. बेसिकली द क्लिनिंग वॉज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ डिटर्जंट्स, देन इट वॉज गेट वॉश्ड आउट विथ द वॉटर. आफ्टर वॉशिंग विथ वॉटर इट वॉज गेट फॉलोड बाय द डिस्टिल वॉटर. परत वॉशिंग केली जाते डिस्टिल वॉटरने. आफ्टर वॉशिंग विथ द डिस्टिल वॉटर दॅट कंटेनर, क्लोजर अँड इक्विपमेंट that was get rinsed out by making a use of and the WFI, that is water for injection. Second point, rubber closers are firstly cleaned with a hot solution of 0.5% sodium pyrophosphate in a water, then it was washed out with a water, and finally that rubber closers are rinsed out with a WFI. त्याच प्रकारे रबर क्लोजरचं क्लिनिंग कुठल्या प्रकारे केलं जातंय तेही इथे सांगितलेलं आहे. सर्वात आधी रबर क्लोजर्स आर क्लीन्ड बाय मेकिंग अ यूज ऑफ हॉट सोल्युशन ऑफ वॉट? 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन अ वॉटर. त्याच्यासोबत क्लिनिंग झाल्यानंतर इट वॉज वॉश्ड आउट विथ अ नॉर्मल वॉटर. आफ्टर वॉशिंग विथ अ नॉर्मल वॉटर इट वॉज रिन्स्ड आउट विथ अ WFI, दॅट इज वॉटर फॉर इंजेक्शन. ही पहिली स्टेप आहे, दॅट इज द क्लिनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर अँड इक्विपमेंट. सेकंड स्टेप, असेप्टिक प्रोसेस मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये किंवा असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी मध्ये दुसरी स्टेप काय आहे? कलेक्शन ऑफ मटेरियल. Various ingredients which are required for the formulation are accurately weighted and collected in the preparation room. जेवढे इंग्रेडियंट आपल्याला फिनिश प्रोडक्ट तयार करून घेण्यासाठी लागणार आहेत ते सर्व इंग्रेडियंट्स आपण प्रॉपरली वे करतो. ॲक्युरेटली दे आर वेटेड
and they are collected in the preparation room. Second point, raw material should be pure. स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी किंवा असेप्टिक प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल आपण वापरणार आहोत, ऑल दोज रॉ मटेरियल दे शुड बी प्युअर. ओके. थर्ड पॉइंट, वॉटर शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजन अँड द मायक्रोबियल लोड. जर का समजा वॉटर इज वन ऑफ द इंग्रेडियंट इन युअर फॉर्म्युलेशन, जर का तुम्ही पाण्याचा वापर करत असाल, वॉटर इज वन ऑफ द इंग्रेडियंट for the manufacturing of your pharmaceutical product or your aseptic product, then that water should be free from pyrogen and microbial load. Understand, student? So that was the second point, student, collection of raw material or the second step in the aseptic process manufacturing. Third step or the third step in the process of aseptic process manufacturing, that is the preparation of parenteral product. ओके. आता ऍक्च्युअल कंपाऊंडिंगला आपण सुरुवात करूया. मी परत तुम्हाला फ्लो चार्ट कडे घेऊन जातोय. बघा, सर्वात आधी काय केलं आपण, इक्विपमेंट कंटेनर क्लोजरचं क्लिनिंग केलं. दुसऱ्या पॉईंट मध्ये इन्ग्रेडियंट जे काही लागणारं मटेरियल आहे ते इन्ग्रेडियंट आपण कलेक्ट करून घेतले. आता तिसरी स्टेपला सुरुवात करतोय, दॅट इज द कंपाऊंडिंग ऑफ प्रोडक्ट. क्लिनिंग झाली, कलेक्शन ऑफ मटेरियल झालं, आता कंपाऊंडिंग ऑफ प्रोडक्ट किंवा प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट. तिसरी स्टेप, डिसाइड ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग and exact method of formulation should be a follow. You have to follow a proper and the accurate method of formulation in order to prepare your sterile product, in order to manufacture your aseptic product. Next point, preparation must be carried out under the strict aseptic condition. This is one of the important requirement when you are going to manufacture a sterile product, when you are going to manufacture a aseptic product. जेव्हा तुम्ही स्टराईल प्रोडक्ट किंवा असेप्टिक प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असतात त्यावेळेस हे खूप गरजेचं आहे दॅट वी हॅव टू वर्क, वी हॅव टू कॅरी आउट अवर फॉर्म्युलेशन ऑर द कंपाऊंडिंग ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट अंडर द स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशन which is free from contaminants, which is free from microbial load. Fourth step, filtration. Prepared parenteral solution should be filtered out by making a use of the bacterial proof filter media. आता पुढची स्टेप काय, फिल्ट्रेशन. तिसऱ्या स्टेपला जे काही पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन आपण तयार करून घेतलेलं आहे, इफ दॅट पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन, इफ इट इज अ liquid state of parental formulation, then student, that parental formulation should be subjected for the process of filtration, and filtration should be carried out by making a use of the bacterial proof filter media. Next point, primary objective is to clarify the solution by removing the foreign particles. As an sterilization method, sometimes filtration is required to be carried out in a strict aseptic condition. बेसिकली फिल्ट्रेशन आपण कशासाठी करतोय, प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, फिल्ट्रेशन इज बेसिकली कॅरीड आउट टू क्लॅरिफाय द सोल्युशन, मीन्स टू रिमूव्ह आउट द विजिबल फॉरेन पार्टिकल्स, टू रिमूव्ह आउट द विजिबल फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम अवर पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन. त्या पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन मधनं सर्व फिजिकल पार्टिकल्स जे आहेत, फॉरेन पार्टिकल्स जे आहेत, त्यांना रिमूव्ह करण्यासाठी आपण फिल्ट्रेशन करतोय. आणि काही वेळेस आपण फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द टेक्नॉलॉजी ऑफ स्टरलायझेशन. फिल्ट्रेशन इज वन मेथड ऑफ sterilization, and when we are using the filtration as a method of sterilization, then sometime filtration is required to be carried out under the strict aseptic condition. Step number 5, filling the preparation in a final container. आता जो काही फिल्ट्रेशन झाल्यानंतरचा तुम्हाला फॉर्म्युलेशन भेटणार आहे तो तुमचा फायनल प्रिपरेशन असणार आहे किंवा फिनिश प्रोडक्ट असणार आहे. दॅट फिनिश प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन अ फायनल कंटेनर. That finished product is required to be filled in a final container. The filling the preparation in a final container. Pachvi step. Filter product is filled into the final container like ampoules, vials, and transfusion bottles. Now, whatever the filter product which we obtain in a step number 4, चौथ्या स्टेपला फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर जो काही फिल्टर प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार आहे, that filter product is filled into a final container like ampoules, vials, and transfusion bottles. Next step, filling is required to be carried out under the strict aseptic conditions in order to avoid the contamination.
आणि हे फिलिंग सुद्धा तुम्हाला स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशन मध्ये करायचं आहे इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंटॅमिनेशन. स्टेप नंबर 6, सीलिंग द कंटेनर. आता कंटेनर मध्ये फिलिंग झाल्यानंतर त्या कंटेनरला सील करावं लागेल अँड यू हॅव टू कॅरी आउट द प्रोसेस ऑफ सीलिंग. ओके, सो द 6th स्टेप, that is the sealing the containers. Sealing of containers should be carried out immediately after the filling. लवकरात लवकर जसंच तुमचं मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट फिल्टर झालेला प्रोडक्ट जो आहे जसंच तुम्ही फायनल कंटेनर मध्ये फिल करून घ्याल, immediately after filling of the product in a final container, it is necessary that we have to seal that particular container in an immediate manner. So sealing should be carried out immediately after a filling. Next point, normally the tip of ampoules are fused to seal. Vials and transfusion bottles are sealed by making a use of and the rubber closer. अंडरस्टँड स्टुडंट, अँपूल्स असतील तर त्यांचं टिप सील केलं जात आहे, फ्युज्ड केलं जात आहे. आणि वायल अँड ट्रान्सफ्युजन बॉटल मध्ये जर का तुम्ही भरत असाल तुमचं फायनल प्रोडक्ट, देन दॅट वायल्स अँड द ट्रान्सफ्युजन बॉटल्स दे आर गेट सील्ड बाय मेकिंग अ यूज ऑफ रबर क्लोजर. ओके, स्टेप नंबर 7, स्टरलायझेशन. Step number 7 is sterilization. Now student, you know very well what is meant by the sterilization. Sterilization कुठली process आहे? Sterilization is the process of 100% killing of microorganism. What is sterilization? Sterilization is the process of 100% killing of microorganism along with their endospores. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनवर स्टरलायझेशन प्रोसेस अप्लाय करत असाल तर तुम्ही काय करताय, त्याचं मागचं इंटेन्शन काय असतं आपलं? जेव्हा आपण एखाद्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर स्टरलायझेशन मेथड अप्लाय करतो तर त्याचा मागचा हेतू हा असतो दॅट अवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट शुड बी रिमेन 100% फ्री फ्रॉम microorganism, and for that purpose only we are applying the sterilization over our pharmaceutical product. तर 7वी स्टेप आहे स्टरलायझेशन. स्टरलायझेशन स्टेप मध्ये काय ते लक्षात घ्या. प्रिपरेशन शुड बी इमिडिएटली गेट स्टरलाइज्ड आफ्टर फिलिंग इन द फायनल कंटेनर. फायनल कंटेनर मध्ये प्रिपरेशन फिल केल्यानंतर, सील्ड केल्यानंतर, दॅट फायनल कंटेनर अलॉंग विथ अवर फॉर्म्युलेशन इट शुड बी सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. It should be subjected for the process of sterilization. Sterilization should be carried out by any one of convenient method depending on nature of medicaments present in a final container. Sterilization should be carried out by any one of the convenient method depending on nature of medicaments present in final container. आता वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत स्टरलायझेशनच्या, तर कुठल्याही मेथडने आपण स्टरलायझेशन करू शकतो. स्टुडंट, यू नो व्हेरी वेल that there is a moist heat method of sterilization, there is a dry heat method of sterilization, there is a method of radiation sterilization. Filtration is also one of the method of sterilization. बघा, मॉइस्ट हीट, ड्राय हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, केमिकल स्टरलायझेशन हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टरलायझेशन मेथड आहे. तर कुठल्याही एका कन्व्हिनियंट मेथडने आपण आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला, आपण आपल्या असेप्टिक प्रोडक्टला, फायनल असेप्टिक प्रोडक्टला स्टराईल करू शकतो, त्याच्यावर स्टरलायझेशन मेथड अप्लाय करू शकतो. Next point, third point in sterilization step, it is necessary to have a completely sterile product. The step of filtration, filling and sealing are required to be carried out under the strict aseptic condition. Definitely student, however, if you are going to manufacture a aseptic product, जर का तुम्ही aseptic process technology चा वापर करून aseptic product manufacture करत असाल, then it become very essential student that we have to carry out the sterilization under the strict aseptic condition. Okay, step number 8, evaluation of parenteral preparation. Evaluation of parenteral preparation. Now the finished product should be subjected for the following evaluation test. आता आपण या 7 स्टेपला फॉलो करून आपण काय तयार करून घेतलेलं आहे. With the help of these 7 steps of manufacturing, we have been manufactured a sterile product or a aseptic product. आपण एक स्टराईल प्रोडक्ट तयार करून घेतला आहे किंवा असेप्टिक प्रोडक्ट तयार करून घेतलेला आहे. आता जो काही स्टराईल प्रोडक्ट किंवा असेप्टिक प्रोडक्ट आपला तयार झालेला आहे, दॅट स्टराईल प्रोडक्ट, दॅट पॅरेंटल प्रोडक्ट, that aseptic product is required to be evaluated, and the evaluation of this finished product is basically carried out by making a use of and the following test, and that test are mentioned as follow: sterility test, clarity test, leakage test, pyrogen test and assay. These are the 5 different methods which are used
for the evaluation of our finished product, that is a finished sterile product or a finished aseptic product. फिनिश स्टराईल प्रोडक्ट फिनिश्ड असेप्टिक प्रोडक्टचं इव्हॅल्युएशन करून घेण्यासाठी या 5 वेगवेगळ्या प्रकाराच्या टेस्ट आहेत विच वी हॅव टू कॅरी आउट, which we have to follow in a sequential manner in order to evaluate the asepticness, in order to evaluate the sterility of our finished product. Understand? Step number 9, student, labeling and packaging. After evaluation, the ampoules, vials, and the transfusion bottle should be get properly labeled and they should be get packed for dispatch in the market. आता इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर फिलिंग, सिलिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग हे सर्व काही झाल्यानंतर जे काही आपल्याला फिनिश्ड बॉटल भेटणार आहेत किंवा फिनिश्ड कंटेनर्स जे भेटणार आहेत विथ अ स्टराईल प्रोडक्ट, that finished containers, they should be properly get labeled, they should be get packed for dispatch in a market. Understand, student? So student, this was the point from unit 2. This was the first point from unit 2 which I have been explained you, that is the aseptic process technology. आता एवढ्या सर्व याच्यावरनं तुम्ही फक्त एवढं लक्षात घ्या की असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजी, दिस इज वन ऑफ द टेक्नॉलॉजी विच इज बेसिकली युजफुल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ असेप्टिक प्रोडक्ट. असेप्टिक प्रोडक्ट म्हणजे कुठले प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मॅन्युफॅक्चर्ड इन अ स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशन, विच आर रिक्वायर्ड टू मॅन्युफॅक्चर्ड or I can say this technology is used for manufacturing of the sterile product which are completely free from microorganisms, which are required to be remain free from the contaminants. Understand, student? The definition मी तुम्हाला सांगितली, हा फ्लोचार्ट मी तुम्हाला दाखवला. या फ्लोचार्टच्या आधारावर मी तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस दाखवली. असेप्टिक प्रोसेस टेक्नॉलॉजीमध्ये जेव्हा एखादा स्टराईल प्रोडक्ट आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करायचा असतो तर त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मी तुम्हाला सांगितली. टोटली 9 स्टेप्स मी तुम्हाला सांगितल्या त्याच्यात. पहिलं म्हणजे क्लिनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर अँड इक्विपमेंट. दुसरं म्हणजे कलेक्शन ऑफ मटेरियल किंवा इन्ग्रेडियंट. तिसरं स्टेप होतं प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंटल प्रोडक्ट. आपण पॅरेंटल प्रोडक्टची कंपाऊंडिंग करून घेतो. कंपाऊंड झालेला जो पॅरेंटल प्रोडक्ट असतो त्याला आपण फिल्टर आउट करून घेतो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. त्यानंतर तो फिल्टर झालेला जो मटेरियल आहे, दॅट फिल्टर मटेरियल इज सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन द फायनल कंटेनर. फिलिंग झाल्यानंतर सिलिंग ऑफ द कंटेनर. फिल्ड आणि सील्ड कंटेनरला मग आपण स्टरलाइज करून घेतो बाय मेकिंग अ यूज ऑफ डिफरंट मेथड्स ऑफ स्टरलायझेशन. स्टरलायझेशन झाल्यानंतर that finished product is evaluated for the different types of the testings such as sterility, clarity, leakage, pyrogen and assay testing. And finally, after evaluation testings, the final finished container, it was subjected for the process of labeling and packaging. Understand, student? तर हा पहिला पॉइंट मी एक्सप्लेन केला युनिट 2 मधला. थँक यू ऑल ऑफ यू. आय एम गोइंग टू स्टॉप हियर.